सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरे ओम। श्री गंगा स्तोत्रम। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौलि विहारिणि विमले, शंकर मौलि विहारिणि विमले, मम मतिरास्तां तव पदकमले, मम मतिरास्तां तव पदकमले। भागीरथी सुखदायिनी माता, भागीरथी सुखदायिनी माता, तव जल महिमा निगमे ख्यातः, तव जल महिमा निगमे ख्यातः। नाहं जाने तव महिमानम्, नाहं जाने तव महिमानम्। पाहि कृपामयि मामज्ञानम्, पाहि कृपामयि मामज्ञानम्। हरिपद पाद्य तरंगिणी गंगे, हरिपद पाद्य तरंगिणी गंगे, हिम विधु मुक्ता धवल तरंगे, हिम विधु मुक्ता धवल तरंगे। दूरे कुरु मम दुष्कृति भार, दूरे कुरु मम दुष्कृति भारम्, कुरु कृपया भव सागरपारम्, कुरु कृपया भव सागरपारम्। तव जलममलं येन निपीतम्, तव जलममलं येन निपीतम्, परमपदं खलु तेन गृहीतम्, परमपदं खलु तेन गृहीतम्। मातर्गङ्गे त्वय्यो भक्तः, मातर्गङ्गे त्वय्यो भक्तः, किल तं द्रष्टुं नयमशक्तः, किल तं द्रष्टुं नयमशक्तः। पतितोद्धारिणी जाह्नवी गंगे, पतितोद्धारिणी जाह्नवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे। भीष्म जननी मुनिवर कन्ये, भीष्म जननी मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणि त्रिभुवन कन्ये, पतित निवारिणि त्रिभुवन कन्ये। कल्पलतामिव फलदां लोके, कल्पलतामिव फलदां लोके, प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके, प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके। पारावार विहारिणि गंगे, पारावार विहारिणि गंगे, विमुख युवति कृत तरलापांगे, विमुख युवति कृत तरलापांगे। तव चेन्मात श्रोत स्नातः,
तव चेन्मातस्रोतस्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः नरक निवारिणि जाह्नवी गंगे नरक निवारिणि जाह्नवी गंगे कलुष विनाशिनि महिमोऽङ्गे कलुष विनाशिनि महिमोऽङ्गे पुनरसदंगे पुण्यतरंगे पुनरसदंगे पुण्यतरंगे जय जय जाह्नवी करुणापांगे जय जय जाह्नवी करुणापांगे इंद्र मुकुटमणिराजित चरणे इंद्र मुकुटमणिराजित चरणे सुखदे शुभदे भृत्य शरण्ये सुखदे शुभदे भृत्य शरण्ये रोगं शोकं तापं पापं रोगं शोकं तापं पापं हर मे भगवति कुमति कलापं हर मे भगवति कुमति कलापं त्रिभुवन सारे वसुधाहारे त्रिभुवन सारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानंदे परमानंदे अलकानंदे परमानंदे गुरु करुणामयि कातर वंद्ये गुरु करुणामयि कातर वंद्ये तव तत निकटे यस्य निवासः तव तत निकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः वरमिगनीरे कमतो मीनः वरमिगनीरे कमतो मीनः किं वा तीरे शरणक्षीणः किं वा तीरे शरणक्षीणः अथवा स्वपचो मलिनो दीनः अथवा स्वपचो मलिनो दीनः तव नहि दूरे नृपति कुलीनः तव नहि दूरे नृपति कुलीनः भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देवे द्रवमयि मुनिवरकन्ये देवे द्रवमयि मुनिवरकन्ये गंगास्तवमिममलं नित्यं गंगास्तवमिममलं नित्यं पठति नरो यः सजयति सत्यम् पठति नरो यः सजयति सत्यम् येषां हृदये गंगा भक्तिः येषां हृदये गंगा भक्तिः तेषां भवति सदा सुखमुक्तिः तेषां भवति सदा सुखमुक्तिः मधुरा कान्ता कंझटिकाभिः मधुरा कान्ता कंझटिकाभिः परमानंद कलित ललिताभिः परमानंद कलित ललिताभिः गंगा स्तोत्रमिदं भवसारम् गंगा स्तोत्रमिदं भवसारम् वाञ्छित फलदं विमलं सारम् वाञ्छित फलदं विमलं सारम् शंकर सेवक शंकर रचितम् शंकर सेवक शंकर रचितम् पठति सुखी स्तव इति च समाप्तः पठति सुखी स्तव इति च समाप्तः जय जय गंगे जय हर गंगे जय जय गंगे जय हर गंगे
ஜய ஜய கங்கே ஜய ஹர கங்கே 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 बोलिए गंगा मैया जय। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। தத்துவபோதம் என்கின்ற இந்த பிரகரணம் உண்மையினுடைய தத்துவத்தை தன்மையை விரிவாக நமக்கு சொல்லுகிறது என்று பார்த்தோம். அந்த வகையிலே உண்மையினுடைய தத்துவம், உண்மையினுடைய தன்மை நமக்கு இந்த புஸ்தகத்தின் மூலமாக கிடைக்கிறது. 6 தலைப்புகள் இந்த புஸ்தகத்திலே இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம். அதுல முதல் தலைப்பு சாதன சதுஷ்டயம். அதை நாம் விரிவாக பார்த்தோம். விவேக, வைராக்கிய, சம, தம, பரம, திதிக்ஷா, ஸ்ரத்தா, சமாதானம், முமுட்சுத்துவம். இந்த சாதனங்கள் விரிவாக நம்மால் பார்க்கப்பட்டது. அடுத்த தலைப்பாக ஜீவ லட்சணமானது நமக்கு விரிவாக சொல்ல. ஜீவன் என்பவன் யார், அவனுடைய உண்மையான சொரூபம் என்ன, ஜீவன் அல்லாத பொருளினுடைய தன்மை என்ன என்பதை ஆத்ம அனாத்ம விவேகத்தின் மூலமாக நாம் விரிவாக பார்ப்போம். அனாத்மா என்பது 11 வஸ்துக்கள் கொண்டது. 3 சரீரங்கள், 3 அவஸ்தைகள், 5 கோஷங்கள். இவைகள் எல்லாம் அனாத்மா. ஆத்மா யாரானா, யார் 3 காலத்திலும் மாறாமல் இருக்கிறாரோ, யார் 3 காலத்திலும் அறிவு சுரூபமாக இருக்கிறாரோ, யார் 3 காலத்திலும் ஆனந்தமாகவும் எல்லைக்கு உட்படாதவனாகவும் அனந்தமாகவும் இருக்கிறாரோ, அந்த ஆத்மாதான் நான். இதுவரைக்கும் நாம் விரிவாக பார்த்தோம். இப்ப நம்முடைய மனதிலே இதை கேட்டதற்கு பிறகு பல கேள்விகள் எழ வேண்டும். அப்படி எழுந்தால்தான் நாம் சரியாக சிந்திக்கிறோம் என்றார். ஏன் உண்மையை பற்றி பேச ஆரம்பித்து, முதல் கேள்வியா, முதல் சந்தேகம் மனசே வரும். உண்மையை பற்றி பேச ஆரம்பித்த நீ எதற்காக என்னை குறித்து பேசுகிறீர்கள்? உண்மை குறித்து தானே நீங்கள் பேசியிருக்க வேண்டும். தத்துவத்தினுடைய தன்மையை பேசுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு எதற்காக என்னை பற்றி பேசினீர்கள்? இந்த இடத்துல என்ன என்றால், ஆத்மாவை குறித்து எதற்காக பேசினீர்கள், ஜீவனை குறித்து எதற்காக பேசினீர்கள்? இந்த கேள்வி வந்தால், வர வேண்டும் வந்தால், நமக்கு தெரிந்த ஒன்றிலிருந்துதான் தெரியாத ஒன்றுக்கு நம்மை அழைத்துக் கொண்டு போகும். தெரியாத ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் தெரிந்த ஒன்றிலிருந்துதான் தெரியாத ஒன்றுக்கு நாம் தெரியாது. யாராவது நம்மிடம் வழி தெரியாமல், இடம் தெரியாமல், இலக்கு தெரியாமல் யாராவது நம்ம வழி கேட்டால் நம்ம சொல்லுவோம், நீங்கள் இந்த பகுதிக்கு நீங்கள் புதியவரா? ஆமா. எப்பொழுதாவது வந்திருக்கிறீர்களா? போதோ வந்த ஒரு ஞாபகம் இருக்கிறது. அப்போ அவர் கேட்கிறார், உங்களுக்கு நீங்கள் அப்போது வந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு இந்த பகுதியில் ஏதாவது தெரிந்த இடம் இருந்தால் சொல்லுங்க. அவர் ரொம்ப யோசித்து சொல்கிறார், இந்த பகுதியிலே ஒரு கடையை பார்த்தேன். அப்போ அவர் அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறார், உனக்கு இந்த இடம் தெரிகின்றது அல்லவா, இந்த இடத்திலிருந்து நீ இப்படியே போ, வலதுபுறமாக போ, அதன் பிறகு சிறிது இடதுபுறம் திரும்பு, அதன் பிறகு நேராக போ, அங்கிருந்து நீ போக வேண்டிய இடமானது
நிச்சயமாக அங்கே இருக்கிறது. அங்கே நீ தேடக்கூடிய இடமும் அங்கே இருக்கிறது, தேட நபரும் அங்கே இருக்கிறார் என்று சொல்வார். நான் அடைய வேண்டிய இடம் எனக்கு தெரியவில்லை. அப்போ என்ன ஒருவன் வழிகாட்டுகின்றான்? தெரிந்த இடத்திலிருந்து வழி. ரொம்ப சுலபம். தெரிந்தவற்றிலிருந்து தெரியாதவற்றை பிடித்துக் கொள்ளும். நாம் தெரிந்தவற்றை பிடித்துக் கொண்டே இருந்தோம் என்று சொன்னால் அப்போது பிரயோஜனம். தெரிந்தவை எதற்காக சொல்லப்படுகின்றன என்றால் தெரிந்தவற்றை விடுவதற்காக அல்ல என்று விடுவதற்காக. எப்படி நாம் தெரியாத ஒரு இடத்தை அடைவதற்கு தெரிந்த இடத்தை பிடித்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு இடமும் வரும்போதும் அந்த இடத்தை நான் விடுகின்றேனோ, இது அல்ல, இது நான் போக வேண்டிய இடம் அல்ல, இது அல்ல என்று விட்டு அடைய வேண்டிய இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றேனோ, அதே போல தெரிந்த வஸ்துக்களை கொண்டு அதனுடைய தர்மங்களை எல்லாம் நமக்கு சொன்னதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் இவை எதுவும் நான் அல்ல என்கின்ற அந்த ஞானம் நமக்கு வர வேண்டும். நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானதே என்னவென்றால் தெரிந்தவற்றை நாம் உண்மை என்று நம்புவதன் காரணம், தெரிந்தவற்றை நாம் வைத்துக் கொண்டு தெரியாத ஒன்றை அடைவதற்கு ஆசைப்படாத காரணம், தெரிந்தவைதான் உண்மை, அதுதான் சத்தியம் என்று நாம் திடமாக நாம் எண்ணுகின்ற காரணத்தினாலே தெரிந்தவற்றை எவ்வளவுதான் இது உண்மை அல்ல என்று நமக்கு அறிவுபூர்வமாக அனுபவபூர்வமாக நமக்கு விவரித்தாலும் நம்மால் ஒரு சுலபத்திலே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தெரிந்திருக்கக்கூடிய பொருள்களை நீக்குவதற்கு அறிவு ஏற்றுக்கொண்டாலும் மனம் ஏற்றுக்கொள்ள தயார். அதனால நம்முடைய கேள்விகளில் இருந்து எனக்கு அந்த விடை தெரிந்தது. அறிவுக்கு புலப்பட்டாலும் ஏன் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகவில்லை என்றால் மனம் அவ்வளவு வலிமையாக பிடித்துக் கொண்டு இது எப்படி உண்மை இல்லை, உண்மை இல்லை என்று சொல்லுவீர்கள். அனுபவிக்கின்ற இந்த உடலோ, அனுபவிக்கின்ற உணர்வுகளோ, சிந்திக்கின்ற அறிவோ எப்படி இது உண்மை இல்லைன்னு உங்களால் சொல்ல முடியாது. அதற்குத்தான் நமக்கு விவேக ஞானத்தை கொடுத்தது சாஸ்திரம். எது நித்தியம் எது அனித்தியம் என்பதை நமக்கு விரிவாக காமித்து நாம் இப்பொழுது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பார்க்கின்ற விவகாரம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் நமக்கு எதற்காக காட்டினார் முதல்ல என்றால் இதெல்லாம் நாம் உண்மை சத்தியம் இதுதான் அழியாது மாறாது என்கின்ற அந்த எண்ணம் நமக்கு இருக்கிறதுனால்தான் இதிலிருந்து அறிவினுடைய பிரயாணமானது துவங்கியது. அப்படி துவங்கியனுடைய விளைவுதான் இது அல்ல நீ எதை உண்மை என்று நினைக்கின்றாயோ அந்த ஸ்தூல சரீரம் உண்மை அல்ல, நீ எதை உண்மை என்று நினைக்கின்றாயோ அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் 17 வஸ்துக்கள் உண்மை அல்ல, நீ எதை உண்மை என்று நினைக்கின்றாயோ அந்த காரண சரீரம் அனிர்வாச்சிய அநாதி அவித்யா ரூபம் சரீரத்வயஸ்ய காரண மாத்திரம் சத் ஸ்வரூப அஜ்ஞானம் நிர்விகல்பக ரூபம் எதஸ்தி தத் காரண சரீரம் நீ அல்ல. அப்ப நான் யாரு? சச்சிதானந்த ஸ்வரூபா. தெரிந்த ஒன்றிலிருந்து தெரியாத ஒன்றை நமக்கு காட்டுவதற்காக தெரிந்த ஒன்றை நான் சிந்திப்பதனுடைய நோக்கம் தெரிந்த ஒன்று உண்மை என்பதற்காக, உண்மை என்று நிலைநாட்டுவதற்காக அல்ல, அது உண்மை அல்ல என்று புரிந்து கொள்வதற்காக. சரி, இது முதல் நோக்கம். அப்போ நான் உண்மையானவன், நான் தான் நம்ம திரும்ப 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 எண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறோம். நான் இந்த நான் யாரு அப்படிங்கிறதுதான் நமக்கு பெரிய கேள்விக்குரியாது. ஒரு நேரத்துல பார்த்தா நான் உடம்புக்கு போயிடுறேன், இன்னொரு நேரத்துல பார்த்தா நான் உணர்ச்சிக்கு போய்விடுகின்றேன், உணர்வு பூர்வமானவனாக இருக்கின்றேன்.
இன்னொரு நேரத்துல பார்த்தா நான் அறிவுபூர்வமானவனாக இருக்கின்றேன். அதே நான் ஒரு சில நேரத்துல பார்த்தா என்னுடைய உடம்பு என்று சொல்கின்றேன். இன்னொரு நேரத்துல பார்த்தா என்னுடைய உணர்ச்சிகள் என்று சொல்கின்றேன். அதே நான் இன்னொரு நேரத்துல பார்த்தா என்னுடைய அறிவு வேலையே செய்யலன்னு சொல்கின்றேன். அப்ப நான் என்று சொன்னவை ஒரு நேரத்திலே என்னுடையதாக இருக்கிறது, ஒரு நேரத்திலே நானாக இருக்கிறது. நான் யாரு? என்னுடையது நானா அல்லது நான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உண்மையான தன்மை என்பது என்ன என்கின்ற அந்த கேள்வியானது வரும்போது, அந்த நான் என்னுடையது என்கின்ற எதையெதையெல்லாம் சொல்கின்றாயோ அதெல்லாம் நான் அல்ல என்று நம்ம காமிக்கிறார்கள். என்ன உதாரணம் கொடுத்தார்? கட்டக்க குண்டல திகாதிகம் ஸ்வஸ்மாத் பின்னான் மதியத்வேன ஜானார். என்னுடையது என்று நான் எப்போது அறிகின்றேனோ அப்பொழுது என்னுடையது என்று அறிகின்ற அனைத்தும் பஞ்ச கோஷங்கள் அனைத்தும், 3 அவஸ்தைகள் அனைத்தும், 3 சரீரங்கள் அனைத்தும் என்னுடையதை தவிர நான் அல்ல. நான் இவர்கள் எல்லாவற்றும் அப்பாற்பட்டு வேறானவனாக இருக்கிறேன். இந்த நானை சரியான முறையிலே புரிந்து கொள்வதுதான் நான் யார் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த 11ஐயும் கடந்து இருக்கின்ற தூய்மையான மாறாத என்றும் இருக்கின்ற ஆத்மஸ்வரூபம் தான் நான் என்று புரிந்து கொள்வது. இதுவரைக்கும் நமக்கு ஓரளவுக்கு புரியலாம். புரியலனாலும் ரொம்ப ஒன்றும் வருத்தப்பட வேண்டியது இல்லை. காரணம், இதை பற்றின தொடர்ச்சி தான் அடுத்து வரக்கூடிய தலைப்பு. பல பேருக்கு இது புரியலாம், புரியாமல் இருக்கலாம். ஒன்னும் கவலையே பட வேண்டாம். ஏனால் திரும்ப திரும்ப இதே விஷயங்கள் தான் பல புஸ்தகங்களில் வரப்போகிறது. ஒருவேளை தவறாக கூட புரிந்து வைத்திருக்கலாம், அதுவும் குழப்பம். இப்ப இந்த நான் நான் என்று சொல்லுகின்றேனே, இந்த நான் 2வது கேள்விக்கு போகுது. சந்தேகம் நம்முடைய மனசிலே உதயமாகவே. இந்த நான் நான் என்று சொல்லுகின்றேனே, இந்த நான் ஒன்றா அல்லது தன்மையா? இந்த நான் நான் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த உணர்வு, இந்த அறிவு ஒன்றா தன்மையா? ஏனென்றால் இந்த கேள்வி ஏன் வருகிறது அப்படின்னா, நான் ஆத்மாவாக இருக்கலாம். இந்த புத்தகத்தை படிச்ச பிறகு அது முதல் 2வது தலைப்பை ஜீவ லட்சணத்தை குறித்து நாம் படித்ததற்கு பிறகு நமக்கு ஒருவேளை அது வரலாம். ஓ, நான் ஆத்மா. ரொம்ப சந்தோஷம். நான் 3 காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன், நான் அழியாதவன், நித்தியமானவன், அறிவு சுரூபமானவன், எல்லைக்கு உட்படாதவன், அனந்தமானவன், எல்லைக்கு உட்படாத ஆனந்தத்துக்கு சொந்தக்காரன் நான். அதுல எனக்கு சந்தேகமே இல்லை. சுவாமி தெளிவாக புரிந்து கொண்டு நான் ஆத்மா. வெரி குட். இதை நான் புரிந்து கொண்டதற்கு பிறகு நமக்கு அடுத்த ஒரு கேள்வி வருகிறது. நான் ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டு விட்டேன். ஆனால் என்னோட ஜென்மங்களை எல்லாம் ஏன் அனாத்மாவாக வச்சிருக்காங்க? ஒண்ணுத்துக்கும் அறிவே இல்லையே, ஆத்மாவை பத்தின அறிவே இல்லையே. எல்லாம் புத்துவானா படிச்சிருக்காங்க, முட்டாளான படிச்சிருக்காங்க. ஆத்மாவை குறித்த தேடுதலும் இல்லை, ஆத்மா அறிவும் இல்லை. சதாபிரகாரம் அனாத்மாவாகவே இருக்கிறார்களே. அப்ப எல்லோரும் அனாத்மாக்கள், நான் மட்டும் தான் ஆத்மா. இது இந்த மாதிரியான சிந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நான் ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்கின்றேன். ஆனால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னை தவிர அனாத்மாக்கள், நான் மட்டும் ஆத்மா. அப்போ பல ஆத்மாக்கள் இருக்கிறது, பல ஆத்மாக்கள் பிறக்கிறது, பல ஆத்மாக்கள் இறக்கிறது, பல ஆத்மாக்கள் நடுவிலேயே பிரயாணத்தை முடித்துக் கொள்கிறது, பல ஆத்மாக்கள் அறிவுடையதாக இருக்கிறது, பல ஆத்மாக்கள் அறிவு இல்லாமல் இருக்கிறது.
ஒரு சில ஆத்மாக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறது, ஒரு சில ஆத்மாக்கள் துக்கமாக இருக்கிறது. இப்படி ஆத்மாக்கள் பல. ஒரு ஆத்மாலாம் கிடையாது, பல ஆத்மாக்கள் இருக்கின்றன. இந்த மாதிரியான சந்தேகம் மனதிலே வரலாம். பல ஆத்மாக்கள். அதனால்தான் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், ஒரு ஆத்மா ஒரே ஆத்மாதான் இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் ஒருவேளை சொன்னால், ஒரு ஆத்மா அழுதா எல்லா ஆத்மாக்களும் அழணும். ஒரு ஆத்மா இறந்து போனா எல்லா ஆத்மாவும் இறந்து போகும். ஒரு ஆத்மா சிரிச்சா எல்லா ஆத்மாவும் சிரிக்கணும். ஒரு ஆத்மாவுக்கு நிறைய பணம் வந்ததுன்னா எல்லா ஆத்மாவுக்கும் அந்த பணம் வந்துதான் இருக்கணும். ஒரு ஆத்மாவுக்கு ரொம்ப துக்கம் என்றால் எல்லா ஆத்மாவுக்கும் அதே துக்கம் இருக்கு. ஒரு ஆத்மாவுக்கு பசிச்சதுன்னா எல்லா ஆத்மாவுக்கும் பசிச்ச மாதிரி தெரியும். ஒரு ஆத்மா பிறந்ததுன்னா எல்லா ஆத்மாவும் பிறகு. ஆனா உலகத்துல என்ன பார்க்கிறோம், ஒண்ணு பிறக்கிறது, ஒண்ணு அழிகிறது. ஒரு வீட்டிலேயே ஒண்ணு பிறக்கிறது, ஒண்ணு அழிகிறது. ஒண்ணு நோய்வாய்ப்பட்டு கிடைக்கிறது, ஒண்ணு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது. ஆத்மாக்கள் பலரானே எப்படி ஒன்று நீங்கள் சொல்லுவீர்கள்? ஒரு ஆத்மாதான் இருக்குன்னு எப்படி சொல்லுவீர்கள்? அதுவும் ஒரு ஆத்மாதான் இருக்கிறது, மாறாமல் இருக்கு என்று எப்படி உங்களால் சொல்ல? மாறிக்கொண்டேதான் இருக்கு. எப்படி நீங்கள் மாறாமல் இருக்குன்னு உங்களால் சொல்ல முடியும்? ஆயினாலே ஆத்மா மூன்று காலத்திலும் மாறாமல் இருப்பதில்லை. அது மாறிக்கொண்டுதான் இருக்கிறது, அது அழிந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது, அது பிறந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது, இறந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஆத்மாவுக்கு இறப்பு இறப்பு என்பதெல்லாம் இல்லாமல் இல்லை என்பதை பார்க்கிறோம் நாங்கள். எப்படி நீங்கள் இல்லை என்று சொல்லுவீர்கள்? அப்படி ஒருவேளை ஆத்மாவுக்கு பிறப்பு இறப்பு இல்லை என்று நீங்கள் சொன்னால், ஒரு ஆத்மா பிறகுன்னா எல்லா ஆத்மாவும் பிறகு, அதே விஷயம் பிறகு. ஒரு ஆத்மா அழிந்தால் எல்லா ஆத்மா அழியும். உலகத்திலே நாம் அந்த மாதிரி பார்க்காத காரணத்தினாலே ஆத்மா பன்மையான ஆத்மா. அதனால்தான் எங்களுக்கு இந்த பன்மையான ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் யாரை எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கின்றதோ அவரை நாங்கள் விரும்பி விரும்பி தேடி போய் நேசிக்கின்றோம். யாரை உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையோ அவரை நாங்கள் விரும்புகிறோம். காரணம் அது விரும்பக்கூடிய, இது விரும்பக்கூடிய ஆத்மால பன்மை ஆத்மா இருக்கிறது. இறைவனை அப்படித்தான் படைச்சிருக்காரு சுவாமி. நீங்கள் ஆத்மாதான் ஒன்றுதான் சொல்லாதீர்கள். இறைவனே நல்ல ஆத்மா, கெட்ட ஆத்மா, ஏழை ஆத்மா, பணக்கார ஆத்மா, வியாதியோட கூடிய ஆத்மா, ஆரோக்கியமா ஆத்மா விதமா படைச்சிருக்க. இந்த மாதிரியான கேள்விகளும் வர வேண்டும். சிந்தித்திருந்தால் இதற்கு உங்களுடைய சாஸ்திரம் என்ன பதில்? ஆத்மா ஏகம் அல்ல, ஆத்மா அநேகம். மூன்றாவது சந்தேகம் மனதிலே வர வேண்டும். நான் ஆத்மா என்று சொன்னீர்கள். மூன்று காலத்திலும் மாறாதவன், அறிவு ஸ்வரூபமானவன், ஆனந்த ஸ்வரூபமானவன் என்று சொன்னீர்கள். அப்ப நான் ஆத்மா என்று சொன்னால், அறிவு ஸ்வரூபமானவன் ஆத்மா என்று சொன்னால், ஏன் நான் அந்த ஆத்மாவை உணராமல் இருக்கிறேன்? என்ன காரணத்தினாலே ஆத்மாவை என்னால் உணர முடியாமல் இருக்கிறது? நான் தான் அந்த ஆத்மா என்று உங்களால் சொல்லப்படுகின்றது, உங்க சாஸ்திரம் சொல்கின்றது. அந்த மாறுவனாக அறிவுஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற, அனந்தம் ஆனந்தமாக இருக்கின்ற அந்த ஆத்மாவை என்னால் ஏன் தெரிந்து கொள்ள முடியும்? அப்ப இருந்தது நான் தான் அந்த ஆத்மா என்று சொன்னால் எனக்கு தெரிய வேண்டும் அல்லவா? ஏன் நான் அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறேன்? அதை நான் ஏன் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறேன்? அதை ஏன் நான் அனுபவிக்காமல் இருக்கிறேன்? இருந்தால், உண்மையிலேயே இருந்தால் அதை நான் புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும், அதை அனுபவிக்க வேண்டும்.
அப்படியே ஒன்று கிடையாது. அதனால்தான் நான் அதை அனுபவிக்கவில்லை, தெரிந்து கொள்ளவில்லை, அறியவில்லை. நீங்கள் கற்பனையாக ஏதோ ஒன்றை தோற்றுவித்து ஆத்மா ஆத்மான்னு ஒண்ணு சொல்லி எங்களை போட்டு நல்லா பிரெயின் வாஷ் பண்ணுகிறீர்கள். அப்படி ஆத்மா எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது. இருந்திருந்தது என்றால் கட்டாயம் எங்களுக்கு அது தெரிய வந்திருக்கும், அதை நாங்கள் அனுபவித்திருப்போம். அது இல்லாத காரணத்தினாலேதான் எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ஒருவேளை இருந்ததை ஏற்றுக்கொண்டால் இதை நான் அனுபவித்திருக்க வேண்டும். ஏன் அனுபவிக்கவில்லை? நான் மட்டுமல்ல, எல்லா ஜீவராசிகளும் அந்த ஆத்மாவுடைய சுரூபத்தை அனுபவித்திருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா? இதற்கு உங்களுடைய சாஸ்திரம் என்ன பதில் கொடுக்கும்? ஏன் இந்த உங்க சாஸ்திரம் சொல்லி அடிக்கடி சொல்கிறேன் என்றால், ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் ஏதோ நமக்கு அந்நியமானது, நமக்கு தேவையில்லாது, அது யாருக்கோ ஒரு குறிப்பிட்ட சாதா இருக்குதான் அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு எல்லாம் தேவையில்லைன்னு நான் நினைச்சேன். நான்காவது சந்தேகம் மனசிலே வர வேண்டும். ஆத்மா நான், ஆத்மா என்றால் நான் மாறாதவன், அறிவு சொரூபமானவன், அனந்தமானவன், ஆனந்தமானவன் என்றால் நான் எங்கிருந்து வந்தேன்? என்னுடைய படைப்புக்கு யார் காரணம்? நான் என்னை படைத்துக் கொள்ளவில்லை என்பது நன்றாக தெரிகிறது. நான் என்னை படைத்துக் கொள்ளவில்லை, யாரோ அவருடைய துணை கொண்டுதான் நான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நன்றாக தெரிகிறது. அப்போ என்னை படைத்த படைப்பாளியா? என்னை படைத்த படைப்பாளி ஒருவேளை நீங்கள் கடவுள்தான் என்று சொன்னார், என்னை படைத்த படைப்பாளி கடவுள்தான் என்று உங்களால் சொல்லப்பட்டது என்றால், அந்த கடவுளுக்கு காருண்யம் என்பதே இல்லை. அந்த கடவுளுக்கு விருப்பு வெறுப்பு என்பது இருக்கிறது. அந்த கடவுளுக்கு பக்ஷபாதம் இருக்கிறது. அந்த கடவுள் உண்மையிலேயே கடவுள் அல்ல. ஏன் அவ்வாறு முடிவு செய்து விட்டீர்கள்? என்ன என்னை படைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் எனக்கு இவ்வளவு துன்பங்களையும் கஷ்டங்களையும் கொடுத்திருக்கின்றானே, என்னை மட்டுமா, என்னை கூட இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் அத்துணை பேருக்கு இவ்வளவு கஷ்டங்களையும் துன்பங்களையும் இவ்வளவு வேதனையும் கொடுத்திருக்கின்றானே, இவ்வளவு ஏற்றத்தாழ்வை கொடுத்திருக்கின்றானே, அவன் கடவுள். அப்ப என்னை படைத்தவன் கடவுள் தான் என்றால், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஜீவனையும் படைத்தவன் கடவுள் தான் என்றால், கடவுளுக்கு நம்மை போன்று விருப்பு வெறுப்பு இருக்கிறது, சுயநலம் இருக்கிறது, பிடித்தவன் பிடிக்காது என்று சொல்லக்கூடிய பட்சபாதம் இருக்கிறது, அவருக்கும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் எல்லாம் இருக்கின்றன. ஆகினாலே அவர் உண்மையானவர் அல்ல, சார்புத்தன்மை உடையவர்தான் கடவுள். அவருக்கும் நம்மை போன்று ஆசைகள் பாசங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன. ஆகினாலே அவரை கடவுளாக நான் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை. ஒருவேளை கடவுள் தான் இந்த உலகத்தை படைத்தார் என்று, என்னையும் அவர்தான் படைத்தார் என்று சொன்னார், அவருக்கு என்னென்னலாம் குணங்கள் இருக்கின்றதோ அத்தனை குணங்களும் இங்கே இருக்க வேண்டும் அல்லவா? கடவுள்தான் உலகத்தை படைத்தார் என்றார், கடவுள்தான் என்னை படைத்தார் என்றால், அவரிடம் இருக்கின்ற அத்தனை குணங்களும் இங்கே இருக்க வேண்டும். அவருக்கு என்ன குணங்கள் கொடுக்கிறது உபனிஷதம்? சத்யம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம யோ வேத நிகிதம் குஹாயாம் பரமே வ்யோமன் சோஷ்ணுதே சர்வான் காமான் சஹா பிரம்மணா விபஷ்சிதேதி. சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம, இதுதான் தைத்திரிய உபனிஷத்திலே சொல்லப்படுகின்ற பிரம்மத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய, இறைவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய லட்சணம். சத்தியம் ஞானம்
அனந்தம் உண்மையானது, ஞான சொரூபமானது, எல்லைக்கு உட்படாமல் இருக்கின்றதுதான் ஆத்மா பிரம்மன் என்று சொன்னால், அந்த லட்சணமானது இந்த உலகத்திற்கு பொருந்த வேண்டுமா வேண்டாமா? அவன்தான் என்னை படைத்தான் என்றால் எனக்கும் அதே தன்மை இருக்குமா வேண்டாமா? அவன் அழிவற்றவன் என்று நீங்கள் சொன்னால் நான் அழிந்து கொண்டே இருக்கின்ற காட்சியை பார்க்கிறேன். அவன் அழிவற்றவன் என்று சொன்னால் இந்த உலகமானது அழிந்து கொண்டே இருக்கின்றதே, மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றதே. அப்ப அழிவற்ற ஒன்றிடத்திலிருந்து அழிவுடைய உலகமானது எப்படி வரும்? உண்மையாக இருக்கின்றான், அவன் சத்தியமானவனாக இருக்கிறான் என்று நீங்கள் சொன்னால் அசத்தியமான உலகம், அசத்தியமான ஜீவராசிகள், உண்மை அல்லாத ஜீவராசிகள் எங்கிருந்து வந்தார்கள்? எப்படி வந்தார்கள்? காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன் என்று நீங்கள் இறைவனை சொன்னால், காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கக்கூடிய இறைவன் காலத்துக்கு உட்பட்டிருக்கக்கூடிய உலகத்தை எப்படி படைத்தார்? ஏன் படைத்தார்? எந்த காரணத்தினாலே படைத்தார்? எல்லா ஜீவராசிகளும் காலத்துக்கு உட்பட்டு பிறந்து இறந்து போகிறதே. அப்ப பிறந்து இறந்து போகின்ற உலகத்தை காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கக்கூடிய பரமாத்மா ஏன் படைக்கிறது? ஒருவேளை நாம் சிந்தித்திருந்தால் அந்த கேள்வி எல்லாம் மனசை வரும். ஞானஸ்வரூபம் என்று நீங்கள் சொன்னால், இறைவன் ஞான வடிவமானவன் என்று சொன்னால், உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் ஞானமயமானதாக இருக்க வேண்டும். எல்லோருக்கும் ஞானம் இருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா? தன்னை பற்றின ஞானம் இருக்க வேண்டும், உலகத்தை பற்றின ஞானம் இருக்க வேண்டும். எல்லோரும் பற்றின ஞானம் இருக்கணுமா வேண்டாமா? இறைவன் தான் உலகத்தை படைத்தான் என்றால் தங்கத்திலிருந்து ஆபரணம் வந்தால் ஆபரணம் தங்கமாகத்தானே இருக்க வேண்டும். தங்கத்திலிருந்து ஒரு பொருள் வந்தால் அது இரும்பாக மாற முடியாது, செம்பாக மாற முடியாது, பித்தளையாக மாற முடியாது அல்லவா? அதே போல இறைவனிடத்திலிருந்துதான் உலகம் வந்திருக்கின்றது என்றால் இறைவனுடைய அத்தனை லட்சணங்களும் உலகத்திலே இருக்க வேண்டுமே, ஜீவராசிகளுக்கு இருக்க வேண்டுமே. ஆனால் இங்க என்ன பார்க்கிறோம்? அறிவு உடையவர்கள், அறிவற்றவர்கள், அறிவிலை குழப்பம் உள்ளவர்கள், கொஞ்சம் அறிவு உடையவர்கள், நிறைந்த அறிவு உடையவர்கள், பல அறிவு உடையவர்கள், பல அறிவு இல்லாதவர்கள், மூடர்கள், புத்தி வேதளித்தவர்கள், ஜடங்கள், அத்தனையும் பார்க்கின்றோமே. இறைவனிடத்திலிருந்து உலகம் படைக்கப்பட்டது என்றால் இவ்வளவு வேதங்கள் எங்கிருந்து வந்தது? இவ்வளவு வேதத்தோட வேற்றுமையோட கூடிய உலகத்தை ஏன் இறைவன் அறிவற்றதாக ஏன் படைத்தார்? மூன்றாவது அனந்தம், எல்லைக்கு உட்படாதது, எல்லைக்கு உட்படாமல் இருக்கக்கூடியது, எல்லைக்கு உட்படாத ஆனந்தத்துக்கு சொந்தக்காரன் இறைவன் என்றால் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஆனந்தங்கள் எல்லாமே எல்லைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்றதே. அது நான் மட்டுமல்ல, உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் அனுபவிக்கக்கூடிய ஆனந்தங்கள் எல்லைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்றதே. எல்லா அனுபவங்களும் எல்லைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்றதே. அப்படி இருக்கும்போது எல்லைக்கு உட்பட்டிருக்கக்கூடிய அனுபவத்தை எல்லைக்கு உட்படாமல் இருக்கின்ற பரமாத்மா ஏன்? இறைவனுடைய சொரூபத்தை எங்குமே நாங்கள் பார்க்கவில்லையே. என்னிடத்திலும் பார்க்கவில்லை, எந்த ஜீவராசியினிடத்திலும் பார்க்கவில்லை. அப்படி என்றால் இறைவன், நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த இறைவன் பிரம்மன், பிரம்மன் அல்லது ஆத்மன், ஆத்மன் என்று சொல்லுகிறீர்களே, அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஆனால் அங்க என்ன முடிவுக்கு வந்துட்டோம்னா, ஜெகத் சத்தியம், ஆத்மா மித்யா. நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள்? ஆத்மா சத்தியம், தது அந்நியத் மித்யா என்று சொன்னீர்கள். நாங்க இதெல்லாம் கேட்டு முடிச்சதற்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டோம். ஆத்மா அசத்தியம், அந்நியத் சத்தியம். அனாத்மாவை தவிர்த்து உலகமானதே உண்மை. உலகத்தை தவிர்த்து எது எங்களால் காணப்படவில்லையோ அது அனைத்தும் இல்லாதவை, அசத்.
இந்த எண்ணம் ரொம்ப ஆழமா நம்ம இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம உலகத்தை ரொம்ப வலிமையா நேசிக்கிறோம். உலகம் நம்மை வெறுத்தாலும் நாம் எப்படியாவது உலகத்திலிருந்து இன்பத்தை அனுபவித்து விட மாட்டோம். உலகத்துக்கு பின்னாடியே ஓடுகின்றோம், உறவுக்கு பின்னாடியே ஓடுகின்றோம், உணர்ச்சிகளுக்கு பின்னாடியே போகின்றோம், அறிவுக்கு பின்னாடியே போகின்றோம். இதெல்லாம் உண்மை, இதுதான் சத்தியமானது, ஆத்மா என்று ஒன்று அல்லங்கிற அந்த திடமான அறிவு நமக்கு இருக்கிறதுனாலதான் இதை பிடித்துக் கொள்கின்றோம். உண்மையான ஆத்மாவை நாடுவது காரணம் ஆத்மான ஒண்ணு இல்லை, இருந்தால் அனுபவித்திருப்பேன். இல்லை, ஆகினாலே அது அனுபவிக்கவில்லை, ஆகினாலே இல்லை. எதை அனுபவிக்கின்றேனோ, எதை பார்க்கிறேனோ, எதை நான் உண்மை. நீங்க அதை அசத்தியம் என்று சொல்லாதீர்கள், அதுதான் சத்தியம். நான்காவது கேள்வி, உலகமானது இறைவனிடத்திலிருந்து வந்தது என்றால் ஏன் இவ்வளவு வேதனை? இறைவனுடைய சுரூபத்தை உலகத்திடத்தை பார்க்க முடியவில்லையே. அப்படி என்றால் இறைவன் இருக்கானா இல்லையா? ஐந்தாவது கேள்வி, உலகத்தை இறைவன் தான் படைத்தான் என்றால், இறைவனிடத்தில்தான் உலகம் தோன்றியது என்றால், என்னையும் இறைவன் தான் படைத்தான் என்றால், எனக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன தொடர்பு? ஏன்னா இப்ப நம்மை குறித்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இந்த புஸ்தகம் படிச்சதுனால. நான் எங்கிருந்து படைக்கப்பட்டேன், யாரால் படைக்கப்பட்டேன், என்னுடைய படைப்புக்கு யார் காரணம்? ஏனென்றால் ஒவ்வொரு பொருளுமே படைப்போ என்று வர வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரு காரணம் என்பது மூலப்பொருள் இல்லாமல் ஒரு காரியம் வராது. தங்கம் ஆபரணம் வர வேண்டுமானால் ஆபரணம் என்பது காரியம் என்றால் அதற்கு தங்கம் காரணம். இட்லி என்கின்ற காரியம் வர வேண்டுமானால் அரிசி உளுந்து என்பது காரணம். அப்போ ஒரு காரணம் இருந்தால்தான் காரியம் வருகிறது. அதே போல நான் தோன்றிருக்கிறேன் என்றால் நான் காரியம் என்றால் காரணம் யாரு? எனக்கு என்னை யார் படைத்தான்? நீங்க சொல்லலாம், எங்க அப்பா அம்மா படைத்தார்கள். சரி, உங்க அப்பா அம்மா யார் படைச்சா? அவங்க அப்பா அம்மா படைத்தார்கள். அவங்க அப்பா அம்மா யார் படைத்தா? அவங்க அப்பா அம்மா படைத்தார்கள். அவங்க அப்பா அம்மா யார் படைத்தா? அப்படியே போய்கொண்டே போனால் எல்லா படைப்புக்கும் ஆதி படைப்பாளி ஒருவன் இருக்க வேண்டும் அல்லவா? அவன்தான் படைப்புக்கு காரணமானவன் இறைவன் என்று சொன்னார். அவன்தான் என்னை படைத்தான் என்றால் ரெண்டு கேள்வி ஓடும். என்னை ஏன் படைத்தான்? எதற்காக என்னை படைத்தான்? நமக்கு கேள்வி என்னை ஏன் படைத்தான்ங்கிற கேள்வி இல்லை, என்னை ஏன் படைத்தான் என்ற கேள்வி அல்ல. அது பின்னாடி ஒரு கேள்வி மறைஞ்சிருக்கு. என்னன்னா, இவ்வளவு துக்ககரமான படைப்பு தேவையா? சந்தோஷமா இருக்கும்போது நம்ம யாரும் கேட்க வேண்டிய இறைவன் படைத்தான். ஆரோக்கியமாக இருக்கும் போதோ, நிறைய சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கும் போதோ, நிறைவான உறவுகளோட இருக்கும் போதோ, எல்லா காரியத்தையும் நாம் செய்து சாதித்துக் கொண்டிருக்கும் போது நான் கேள்வி கேட்கிறேன், ஏன் இறைவன் படைத்தார், உலகத்தை ஏன் படைத்தார் கேட்கிறது. எப்பொழுது நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வருகிறதோ, ஒரு தடை வருகிறதோ, நம்மால் ஒரு செயல்பாட்டை செய்ய முடியாமல் போகிறதோ, அப்படிதான் அந்த கேள்வி வருகிறது. ஏன் இறைவன் என்னை படைத்தான்? ஏன் இந்த உலகத்தை படைத்தான்? ஏன் இவ்வளவு விதவிதமான வேறுபாடுகளோடக்கூடிய உலகத்தை படைத்தான் என்று சொல்ல வருகிறது. அப்போ நமக்கு கேள்விக்கு பின்னாடி எனக்கு ஏன் இவ்வளவு துக்கங்கள், என்னுடைய துக்கத்துக்கு என்ன அந்த கேள்விதான் கேட்கணுமே தவிர ஏன் இறைவன் உலகத்தை படைத்தான் கேட்க அவசியம் இல்லை. எனக்கு ஏன் இவ்வளவு துன்பம்? அப்போ இறைவன் என்னை படைத்தான் என்றால் எனக்கும் அவனுக்கும் என்ன உறவு? எனக்கும் அவனுக்கும் என்ன உறவு?
என்ன காரணத்தினாலே என்னை படைத்தான்? எனக்கும் அவனுக்கும் என்ன உறவு, என்ன சம்பந்தம்? உலகத்தை இறைவன் படைத்தான் என்றால் எதற்காக உலகத்தை படைத்தான்? உலகத்துக்கும் அவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? என்னை இந்த உலகத்தை ஒட்டி உறவாட வைத்திருக்கிறானே, இந்த உலகத்திற்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம்? உலகத்துக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா? இறைவனோடு எனக்கு சம்பந்தம் இருக்கா? கடைசி கேள்வி. சிந்தித்துக் கொண்டே போல நிறைய கேள்விகள் வரும். இதெல்லாம் அடிப்படையான கேள்வி, நம்முடைய மனதை இழக்கக்கூடிய அடிப்படையான கேள்வி. இறைவன் இந்த உலகத்தை படைத்தான், இறைவன் என்னை படைத்தான் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே இறைவன் படைத்திருக்கின்றானா இல்லையா? இந்த படைப்பு உண்மையா அல்லது உண்மையை போல இருக்கின்ற பொய்யா? படைப்பு உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டா, உண்மையான படைப்பு என்பது உண்மை அப்படின்னு நாம் ஒரு வேளை சொல்லிவிட்டோமே, ஆனால் அந்த படைப்பானது லயமாகவே கூடாது. முதல் தர்மம், படைப்பு என்பது லயமாக, லயம் என்றால் ஒழுங்குதல் கூடாது. ஒரு முறை உத்தவம் ஆகிவிட்டது என்றால் அதன் பிறகு லயமாகவே கூடாது. ஆனா என்ன பார்க்கிறோம்? உத்பவம் ஆனவை, தோன்றியவை ஒடுங்குகிறது, லயம் அடைகிறது, மீண்டும் உத்பவம் ஆகிறது. உத்பவம் லயம், உத்பவம் லயம். நடுவுல நேரம் ஸ்திதி இருந்து கொண்டிருக்கின்ற தன்மை. அப்ப தோற்றம் என்பது இருக்கிறது, லயம் ஒடுங்குதல் என்பது இருக்கிறது, கொஞ்ச நேரம் இருத்தல் ஸ்திதி என்பது இருத்தல் என்பதும் இருக்கிறது. அப்போ இவ்வளவு வேறுபாடுகள் இருக்கின்றதே. அப்போ இந்த உண்மையான படைப்பு இறைவனால் படைக்கப்பட்டது என்றால் இறைவன் உண்மையாக இருப்பதை போல, மாறாமல் இருப்பதை போலத்தானே இந்த படைப்பும் இருக்க வேண்டும். இவ்வளவு மாறுபாடுகள் உடைய படைப்பு உண்மையான படைப்பா அல்லது படைப்பை போல இருக்கின்ற உண்மை அல்லாத ஒன்றா? இதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் இந்த 5 கேள்விகளுக்கும் விடை நமக்கு தெரிந்தால்தான் ஆத்மாவை பற்றின அறிவும் நமக்கு முழுமையடையும். இங்கே நாம் பார்க்க போகின்ற, இங்கே அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய இந்த தலைப்பு 2 தலைப்பு இங்கே அறிமுகப்படுத்துறார். இந்த 5 கேள்வி பார்த்தோம் அல்லவா? இந்த 5 கேள்வி நான் பிரித்து சொல்ல போவதில்லை. நீங்கள் அந்த 5 கேள்வியை நன்றாக உள்வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த 5 கேள்விக்கும் விடையாக இந்த 2 தலைப்பு இங்கே வருகிறது. அது என்ன தலைப்பு என்றால், இந்த உலகத்தை படைத்தவன் இறைவன் பிரம்மன் என்றால் இந்த உலகத்தை படைத்த இறைவனை பற்றின விசாரம் வருகிறது 3வது தலைப்பாக. இறைவனை பற்றின விசாரம் 3வது தலைப்பாக வருகிறது. இறைவனை பற்றின விசாரம் வரும்போதே கூட யார் வந்தாங்கன்னா படைக்கப்பட்ட உலகத்தை பற்றின விசாரம் வந்தாக வேண்டும். இங்க இறைவனை பற்றின விசாரம், இந்த இறைவன் என்பதற்கு இங்க ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவார், ஈஸ்வரன் அப்படின்னு. ஈஸ்வரன், ஈஸ்வர விசாரம். ஈஸ்வர விசாரம் எங்கே வருகிறதோ அங்கே படைக்கப்பட்ட உலகத்தை பற்றின விசாரம் வந்தாக வேண்டும். ஆயினாலே ஜெகத் விசாரம், ஜீவன் ஈஸ்வர விசாரம், ஜெகத் உலகத்தை பற்றின விசாரம். இந்த 2ம் சேர்ந்துதான் வந்தாகும். ஜெகத் விசாரத்துக்கு போனா ஈஸ்வர விசாரம் வரும். ஈஸ்வர விசாரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஜெகத் விசாரம் வருகிறது. அப்போ முதல் 2 தலைப்பு
சாதன சதுஷ்டயம், அதே போல அதிகாரி. முதல் விஷயம் அதிகாரி லட்சணம், இரண்டாவது ஜீவ லட்சணம் பார்த்தோம், மூன்றாவது லட்சணம் ஈஸ்வர லட்சணம், நான்காவது லட்சணம் ஜெகத் லட்சணம். இறைவனை பற்றியும் இறைவனால் படைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உலகத்தை பற்றியும் முழுமையான விசாரமானது கிடைக்கும். ஈஸ்வரனுடைய படைப்பு இந்த உலகம் என்றார். இந்த படைப்பை முழுமையாக நாம் தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நம்மை பற்றியும் தெரிந்து கொள்கின்றோம். அதான் ஒரு ரகசியம். இல்ல, நான் ஈஸ்வரன் உலகத்தை மட்டும் படைக்கல, உலகத்துல எல்லா ஜீவராசிலையும் படைக்கிறார் அப்படின்னா அதுல நானும் ஒருவனும் ஆகிவிடுகிறேன். அப்போ என்னை பற்றியும் நான் இங்கே முழுமையாக தெரியும். ஏற்கனவே என்னை பற்றி அறிமுகப்படுத்தார். 11 நீக்கி சச்சித் ஆனந்தம் நீ என்று சொன்னார். அந்த ஆத்மா எங்கிருந்து படைக்கப்பட்டார், யாரால் படைக்கப்பட்டார், அந்த ஆத்மாவுக்கு என்னை படைத்த அந்த படைப்பாளி யார் என்று கேட்கும் போது படைப்பாளியை நான் தெரிந்து கொண்டால் படைப்பாளியினுடைய படைப்பையும் தெரிந்து கொண்டு விட்டார். இங்கே நானும் ஒரு படைக்கப்பட்டவன். எனக்கும் அந்த படைப்பாளிக்கும் உண்டான உறவு, எனக்கும் உலகத்திற்கும் உண்டான உறவு, இது ரெண்டும் தெரியும். அப்படி தெரிஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும்தானா, நான் யார் என்கின்ற அந்த முழுமையான ஞானம் எனக்கு வருகிறது. நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அந்த உண்மையான தத்துவத்தை அறிந்து கொள்கின்றேன். அதன் மூலமாக 5வது தலைப்புக்கு நம்ம போவோம். அதெல்லாம் என்னடான்னா, நானும் அந்த படைப்பாளையும் வேறு வேறு அல்ல, நானும் அந்த படைப்பாளையும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கிற அறிவானது நமக்கு கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்கும் போது என்ன ஆகிறது, நானும் அந்த படைப்பாளையும் ஒன்றாகிவிட்டால் எது நீங்கி போய்விடுகிறது, படைக்கப்பட்ட உலகம் நீங்கி போகிறது. இப்ப நானும் அவனும் ஒன்றாகி விட்டதற்கு பிறகு படைக்கப்பட்ட உலகம் நீங்கிவிட்டால் உலகத்திடத்திலிருந்து வந்த எந்த அனுபவங்களும் என்னை கூடுவது இல்லை. ஏற்கனவே நான் உலகத்திடத்திலே உறவு வைத்திருந்தேனே அதுவும் என்னை கூடுவதில்லை. எப்படி ஆகிவிடுகின்றான் என்றால் விமுக்த புருஷனாக ஆகிவிடுகின்றான், ஆனந்தமயமானவன் ஆகிவிடுகின்றான். அதன் பிறகு இவனுக்கு எந்த கர்மத்தினுடைய தொடர்ச்சியும் இல்லை என்று கடைசியே தலைப்பானது நிறைவு பெறும். இங்கே படைப்பாளியை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நம்மையும் மீண்டும் தெரிந்து கொள்கின்றோம். இதுதான் உண்மையான அறிவு. நம்மை மீண்டும் எப்படி தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம், படைக்கப்பட்ட உலகத்தையும் எப்படி தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம், அதை இங்கே அறிமுகப்படுத்துகிறார். முதல்ல என்னை பற்றி பேசினார். தனியாக இருக்கின்ற என்னை பற்றி பேசினார். என்னை பற்றி பேசினார் என்றால் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனி அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம்.